Today's our class is on measles and rubella. There are certain differences between the two diseases. There are certain similarities also present between the two diseases. Measles is also known as কথা বলিস না হ্যাঁ ঠিক আছে Measles is also known as rubeola and rubella is also known as German measles. ঠিক আছে তাহলে মিজেলস কে রুবেওলা বলে আর রুবেলা কে জার্মান মিজেলস বলে এগুলো এমসিকিউ আছে ওইজন্য একটু নোট রাখতে হবে So measles is acute highly infectious disease of childhood mainly childhood less than 3 years আর developed country te 5 years or more adolescent even teenagers are also affected in developed country but for developing country 1 to 3 years of the main age group are suffering from measles by a specific virus of the group myxovirus paramyxovirus to be specific it is paramyxovirus group so it is a group of myxovirus it is clinically characterized by fever guttural symptoms of the upper respiratory tract that is coryza cough followed by a typical rash that is the characteristics measles rash that is first appear posterior to the both ears and then radiating towards the lower limb. It is associated with high morbidity and mortality in developing countries. It is occurs only in humans, so there are no known animal reservoir and there is no known carrier state. Yes, there are some subclinical cases. So measles have subclinical cases but no carriers and no animal reservoir. Problem কিরকম আছে এখন দেখ it is virtually endemic in all parts of the world tend to occur in epidemics when the proportion of susceptible children reaches about 40%. Susceptible children মানে হচ্ছে ওই less than 5 years বা 1 to 3 years এর বাচ্চার সংখ্যা একটা পপুলেশনে যদি বেশি থাকে তারা যদি আনইমিউনাইজড থাকে তাহলে সেখানে যদি একবার মিজেলস ঢোকে আপ টু 90% অফ দ্য চিলড্রেন আর এফেক্টেড উইথ মিজেলস এটা খুব হাইলি ইনফেকশাস যদি একটা রুমে গোটা কুড়ি বাচ্চা থাকে একটা বাচ্চার হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় বাকি 15 থেকে 17টা বাচ্চার মিজেলস হয়ে যাবে আনলেস ইমিউনাইজড যদি ইমিউনাইজড না থাকে তাহলে ভার্জিন কমিউনিটিতে যদি ঢোকে তাহলে 90% পর্যন্ত কমিউনিটি উইল বি ইনফেক্টেড while measles is now rare in industrialized countries it remains a common illness in many developing countries like India the primary reason for continuing high childhood measles mortality and morbidity is the failure to deliver at least one dose of measles vaccine একটা ডোজ measles vaccine ও যদি দেয়া যায় ঠিকমতো that will prevent the future occurrences of measles in a large scale কি কারণে দেওয়া যায় না বা measles vaccination বা measles elimination এর চ্যালেঞ্জেস কোনগুলো নাম্বার 1 চ্যালেঞ্জ ইজ উইক ইমিউনাইজেশন সিস্টেম আমাদের কান্ট্রির ইমিউনাইজেশন সিস্টেম অতটা উইক নয় অনেক কান্ট্রির আছে তো যখন উইক ছিল তখন measles অনেক বেশি ছিল এখন ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন আমরা করে ফেলেছি সমস্ত জায়গায় ক্যাচ আপ measles rubella vaccination campaign হয়ে গেছে even our state also organized this high infectious nature of measles populations that are inaccessible due to conflict আর কিছু কিছু রিফিউজাল আছে কিছু কিছু certain religion certain population কিছু জায়গায় থাকে তারা এটাকে রেজিস্ট করে যেরকম পোলিও রেজিস্ট করা হয়েছিল সিমিলার মিজেলসও রেজিস্ট করা হয়েছিল the changing epidemiology of measles that is led to increased transmission among adolescent and adults এটা খুব স্বাভাবিক নিয়ম যখন কোনো ডিজিজ আমরা প্রিভেন্ট করি সেই ভাইরাসটা কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যায়নি তো ভাইরাস কাকে অ্যাটাক করবে যে আনইমিউনাইজড আছে তাহলে আমরা যদি বাচ্চাদের ইমিউনাইজ করছি তার থেকে বড়দের অ্যাটাক করবে অ্যাডোলেসেন্ট এন্ড টিনেজার্স আর মোর এফেক্টেড the need to provide catch-up measles vaccination to more than 130 million children in India এটার অনেকটা কভার আপ হয়ে গেছে
the gaps in human and financial resource at different levels. In India, measles is a significant contributor of morbidity and mortality of the under 5 child. Prior to the immunization program, cyclical increase in the incidence of measles were recorded every 3rd year. তাহলে 3 বছর পর পর মিজলসের একটা আউটব্রেক আগে হতো আমাদের কান্ট্রিতে, ইন্ডিয়াতে মেইনলি 3 বছরের সাইকেল ছিল। 3 বছর পর পর মিজলসের একটা ভালো রকমের আউটব্রেক হতো। এইটা এখন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি কি কারণে চেঞ্জ হয়েছে? একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের জন্য মেইনলি চেঞ্জ হয়ে কি হয়েছে, সাইকেলটা লম্বা হয়ে গেছে। 3 বছর পর পর হতো, এটা এখন তার থেকে বড় হয়। আর যে পিকগুলো হয়, যে কেসগুলো আগে হতো যে নাম্বারে, তার থেকে কম হয়। আগে যদি একটা জায়গাতে 50% ইনসিডেন্স ছিল, এখন সেটা কমে লেস দেন 10% চলে এসেছে। যেরকম একটা ডেটা দেওয়া আছে দেখ, 1987 এ 2.47 লাখ কেস ওয়ে রিপোর্টেড, মানে প্রায় 2.5 লক্ষ কেস, 2.5 লাখ were reported, whereas after implementation of UIP means Universal Immunization Program, এটা ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশনের প্রোগ্রামে যে ভ্যাকসিন গুলো একদম শিওরলি দিতে হবে, তার মধ্যে একটা মিজলস রুবেলা আমাদের কান্ট্রিতে দেওয়া হয়। এইটা যখন থেকে দেওয়া হচ্ছে, তারপর দেখা গেছে দ্য কেসেস হ্যাজ কেম ডাউন টু 15,768 with 56 deaths in 2013। তাহলে এটাও একটু রিলেটিভলি ওল্ড ডেটা, এখন আরো কম। কোথায় ছিল 2.5 লাখ, সেখান থেকে 15,000। হ্যাঁ, কিছু আন্ডার রিপোর্টিং আছে, সবগুলো কেস মিজলসের রিপোর্টিং হয় না, অনেক কারণ আছে। কিছু সেরে যায়, কিছু সাবক্লিনিক্যাল কেস আছে, সেগুলোর অত সিমটম হয় না, সো দে আর নট রিপোর্টেড। ঠিক আছে, তাতেও অনেক কম। According to WHO estimates, measles is responsible for about 2% of under 5 mortality in India. তাহলে under 5 mortality যে কজ গুলো আছে, তার মধ্যে 2% কজ ডিউ টু মিজলস, which is a preventable cause. এরপর এজেন্ট ফ্যাক্টর কি আছে? So it is a RNA paramyxovirus. So far as is known, there is only one serotype. It cannot survive outside the human body for any length of time, but retains infectivity when stored at sub-zero temperature. The virus has been grown in cell culture. Both measles and rubella, these two viruses can be grown in cell culture media. দুটো ভাইরাসই গ্রো করা সম্ভব। Source of infection, the only source of infection is a case of measles. Carriers are not known to occur. There is some evidence to suggest that subclinical measles occurs more often than previously thought. আগে মনে করা হতো সাবক্লিনিক্যাল মিজলস যেগুলো, মানে যেগুলো সিমটম খুব কম, রেয়ার সিমটম, সেগুলো হয়তো খুব কম পরিমাণে হয়, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু। সাবক্লিনিক্যাল মিজলসের কিছু কেস হয়, বাকি সবই সিমটোম্যাটিক মিজলস। কিন্তু রুবেলার জন্য এখানে বলে রাখি ডিফারেন্ট, সিনারিওটা ডিফারেন্ট। রুবেলাতে সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন মিজলসের থেকে বেশি হয়, আর সিমটম যেগুলো হয় সেগুলো মিজলসের থেকে অনেক মাইল্ড। ইনফেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল কি? যেহেতু এটা একটা ড্রপলেট বা ড্রপলেট নিউক্লি দিয়ে ছড়ায়, তাহলে মেন হচ্ছে রেসপিরেটরি যে সিক্রিশনস গুলো আছে, নাজাল, থ্রোট সিক্রিশন, এগুলো। কমিউনিকেবিলিটি কি আছে? কমিউনিকেবিলিটিটা মনে রাখবি, এর জন্য 4, মিজলসের জন্য 4 ফিগারটা মনে রাখবি, আর রুবেলার জন্য 7, 4 আর 7, রুবেলার 7, মিজলসের 4। কি রকম 4? হাইলি ইনফেকশাস ডিউরিং দ্য প্রোড্রোমাল পিরিয়ড এন্ড টাইপ অফ ইরাপশন, মানে মিজলসের র্যাশ যখন বেরোচ্ছে, সেই র্যাশ যখন ইরাপ্ট করছে, সেই সময়টা হাইলি ইনফেক্টিভ। The period of communicability is approximately 4 days before and 4 days after the appearance of rash. Rash বেরোনোর আগের 4 দিন, rash বেরোনোর পরের 4 দিন is the most important period of communicability for measles. Rash বেরোনোর আগের 4 দিন, rash বেরোনোর পরের 4 দিন। This is for measles. For rubella, it is 7 days before, 7 days after. Secondary attack rate, there is only one antigenic type of measles virus. Infection confers lifelong immunity. Most so-called secondary attack represent errors in diagnosis either in initial or the second one. তাহলে নরমালি আমরা মিজলস রুবেলা দুটোর ক্ষেত্রেই ধরি only one infection is sufficient to confer lifelong immunity. দুবার মিজলস হয়েছে যাদের বলি, তাদের কোনো একটা ডায়াগনোসিসে ভুল আছে, হয় প্রথম যেটা মিজলস বলেছিলাম সেটা মিজলস ছিল না, অথবা এখন যেটা বলছি সেটা মিজলস নয়। ঠিক আছে, only one infection in a lifetime. Host factor কি আছে? Age affects virtually everyone in infancy and childhood between 6 months to 3 years of age in developing country.
যেরকম বললাম ছোট বাচ্চা ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপড কান্ট্রিতে একটু বড় বাচ্চা, usually over 5 years in developed country. Following the use of measles vaccine, the disease is now seen in somewhat older age group, adolescent, teenagers. This highlights the importance of periodic serological checking of the immunity status of the susceptible population. Sex equally distributed. There is no sexual preferences for measles infection. Immunity, no age is immune if there was no previous immunity. তাহলে একটা adult, একটা pregnant woman, একটা reproductive age group এর woman, একটা geriatric, no one is immune unless previously immunized or one episode of measles had occurred. তাহলে আগে একবার যদি মিজেলস হয়ে থাকে তাহলে কনফার লাইফ লং ইমিউনিটি, অথবা যদি মিজেলস ভ্যাকসিন পেয়ে থাকে, আদারওয়াইজ যে কোনো সময় হতে পারে। সেকেন্ডারি অ্যাটাকস আর নট কমন, আমি বললাম রেয়ার, কোনো একটা ডায়াগনোসিসে ভুল আছে। ইমিউনিটি আফটার ভ্যাকসিনেশন ইজ কোয়াইট সলিড অ্যান্ড লং লাস্টিং। তাহলে এখান থেকে একটা কিউ তোদের দিয়ে দিচ্ছি, ইমিউনিটিটা আমি বলছি যে সলিড এবং লং লাস্টিং। এটা কোন টাইপের ভ্যাকসিনের জন্য হয়? একটা মাত্র ভ্যাকসিন দেবো, খুব পোটেন্ট একটা ইমিউনোজেনিসিটি থাকবে, পোটেন্ট প্রোটেকশন থাকবে। কোন টাইপের ভ্যাকসিন? লাইভ অর কিল্ড? লাইভ ভ্যাকসিন। লাইভ ভ্যাকসিনের এফিকেসি বেশি হয়, সেই জন্য মিজেলস ভ্যাকসিন ইজ এ লাইভ ভ্যাকসিন। নিউট্রিশন, measles tends to be very severe in the malnourished child, carrying a mortality up to 400 times higher than in well nourished children. তার কারণ কি? মিজেলসে দেখা যায় সেল মিডিয়েটেড হিউমোরাল, দুটো ইমিউনিটি কাজে লাগে, সেল মিডিয়েটেড আর হিউমোরাল। তাহলে পুয়ারলি নারিশ যে বাচ্চাগুলো আছে, সিভিয়ারলি ম্যালনারিশ যে বাচ্চাগুলো আছে ওয়েল নারিশড থেকে, তাদের কমপ্লিকেশনস অফ মিজেলস রিলেটেড ডেথ, এসএসপি হচ্ছে মিজেলসের সবচেয়ে খারাপ একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট, এইগুলো হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি, 400 টাইমস বেশি। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, দিস ভাইরাস ক্যান স্প্রেড ইন এনি সিজন। In tropical zones, most cases of measles occur during the dry season. In temperate climates, measles is a winter disease, probably because people crowd together indoors. সমস্ত রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস, গ্যাদারিং, ফেস্টিভিটিস সব ওই সময় হয়, সেই জন্য এক জায়গায় জড়ো হয়, measles হওয়ার চান্সেস বাড়ে। Epidemics of measles are common in India during winter and early spring, that is January to April. Population density and movement do affect epidemicity. In general, the less favorable the prevailing socio-economic conditions, the lower the average age at which children are exposed and susceptible. Transmission key, directly from person to person, mainly by droplet infection and droplet nuclei, bolei dilam, mainly respiratory and throat and nasal secretions are infective. Portal of entry is respiratory tract. Infection through conjunctiva is also considered likely, as the virus instilled into the conjunctiva can cause infection. Recipients of measles vaccine are not contagious to others. This is a very important line. এটা একটা লাইভ ভ্যাকসিন, তাহলে আমি একজনকে দিচ্ছি মানে সে অন্যজনকে ছড়াবে না, ভ্যাকসিনে ছড়াবে না। যদি ন্যাচারাল ডিজিজ হয় ওয়াইল্ড ভাইরাস দিয়ে, তাহলেই ছড়াবে। ইনকিউবেশন পিরিয়ড, commonly 10 days from the exposure to onset of fever and 14 days to appearance of rash. 10 days for fever, 14 days for rash. তাহলে আমি যদি সবচেয়ে ছোটটা ধরি, 10 days-ই ধরি, 10 days for natural disease, for vaccine, live vaccine এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড হয়ে যাবে 7 days, কমে যায় 7। তাহলে ভ্যাকসিন রিলেটেড যে সিমটম গুলো হবে সেটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ 7 days, ন্যাচারাল ইনফেকশন হলে 10 days। তাহলে একটা 3 days এর উইন্ডো আমরা পাচ্ছি 7 থেকে 10। কিসে কাজে লাগে? যদি একটা আনইমিউনাইজড বাচ্চার মিজেলস কন্ট্যাক্ট হয় বা মিজেলস কেসের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়, তাকে ভ্যাকসিন আমি দিতে পারি উইদিন 3 days এর মধ্যে, তাহলে প্রিভেন্ট করতে পারে। এই দেখ বলা আছে, when measles infection is artificially induced bypassing the respiratory tract, as with injection of live measles vaccine, the incubation period is somewhat shorter, averaging 7 days. Commonly 10 days for fever, 14 days for rash, and for vaccine it is 7 days. Clinical features, 3টে স্টেজ আছে, prodromal, pre-eruptive and pre-eruptive স্টেজ, ওই prodromalটাই, eruptive and post-measles স্টেজ। তাহলে একটা যখন জ্বর বা কমন কোল্ডের যে সিমটমস গুলো সেগুলো হচ্ছে, তারপরে মিজেলসের র্যাশ বের হচ্ছে, তারপরে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে, পোস্ট মিজেলস কিছু কমপ্লিকেশনস থাকছে।
ফার্স্টে প্রোড্রোমাল স্টেজে কি আছে, ইট বিকামস 10 days আফটার ইনফেকশন অ্যান্ড লাস্ট আনটিল ডে 14। নর্মালি টিপিক্যালি 14 ডে থেকে র্যাশটা বেরোয়, তাহলে র্যাশ বেরোনো পর্যন্ত প্রোড্রোমাল স্টেজ 10 to 14। characterized by fever, coryza, sneezing, nasal discharge, cough, redness of eyes, lacrimation, often photophobia. There may be vomiting or diarrhea. A day or two before the appearance of the rash, oblique spots that like table salt crystals appear on the buccal mucosa opposite the first and second lower molars. They are small bluish white spots on a red base, smaller than the head of a pin. ছোট্ট আলপিনের মাথার থেকেও ছোট্ট একটা টাইপের ব্লুইশ অর হোয়াইট কালারের কিছু স্পট, যেগুলোকে কপ্লিক স্পট বলে, এটাও মনে রাখিস, মুখের ভেতরে বাক্কাল মিউকোসাতে আসে। দ্যাট ইজ প্যাথোগনোমোনিক ফর মিজলস। যদি এই র্যাশগুলো দেখতে পাওয়া যায়, স্পটগুলো দেখতে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ মিজলস। আর কিছু দেখার দরকার নেই। হ্যাঁ, 100% মিজলস কেসে এটা নাও আসতে পারে। তাহলে কপ্লিক স্পট আসা মানে মিজলস শিওর, কিন্তু কপ্লিক স্পট না আসা মানে মিজলস নয়, এটা বলা যাবে না। Eruptive phase characterized by typical dusky red macular or maculopapular rash which begins behind the ears, কানের পেছনে শুরু হবে, spreads rapidly in a few hours, কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়বে, কয়েক ঘন্টা নয়, দিন নয়। extend down the body taking 2 to 3 days to progress to the lower extremity, 2-3 দিনের মধ্যে একদম পায়ে চলে যাবে। The rash remains discrete, but often it becomes confluent and blotchy. In the absence of complication, the lesions and fever disappear in another 3 to 4 days, signaling the end of the disease. The rash fades in same order of appearance, leaving a brownish discoloration which may persist for 2 months or more. তাহলে কানের পেছন থেকে শুরু হয়ে পায়ের দিকে যেভাবে বেরিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই এগুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, আর একটা ব্রাউনিশ কালার বা গ্রেইশ কালার রেখে যাবে, যেটা 2 মান্থ মতো থাকতে পারে। During the prodromal phase, that is the 2 to 4 days, and the first 2 to 5 days of rash, virus is present in tears, nasal, throat secretion, urine and blood. Just as the maculopapular rash appears, the circulating antibodies become detectable. তাহলে যখনই র্যাশ বেরোচ্ছে ইরাপটিভ ফেজে, তখনই সার্কুলেটিং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে, তারা রিঅ্যাকশন শুরু করবে ভাইরাসের সঙ্গে। সেই রিঅ্যাকশনটা ইজ কি, সিম্পটোম্যাটিক্যালি ডিফাইন্ড অ্যাজ র্যাশ। এই যে ভাইরিমিয়া ডিটেক্টেবল, ভাইরিমিয়া ডিসঅ্যাপিয়ার্স এন্ড ফিভার ফলস। তাহলে যখনই র্যাশ বেরোতে শুরু করলো, তার মানে কি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে, ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য বডি। তাহলে ভাইরিমিয়া তখন কমতে শুরু করবে, ফিভারটাও ডিক্রিজ করবে। The rash develops as a result of interaction of immunity cells with infected virus cells with small blood vessels. In patient with defective cell mediated immunity, no rash develops. তাহলে মিজলস হলেই র্যাশ হবে এমন না হতে পারে। যে বাচ্চার সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিটা ঠিকঠাক নেই, ঠিক কাজ করে না, বাচ্চার হতে পারে, বড়দের হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে র্যাশ নাও বেরোতে পারে। Diagnosis of measles is based on the typical rash and Koplik spot seen in oral mucosa. The diagnosis would normally be incorrect in any febrile exanthum. অনেক ফিভারেই র্যাশ বেরোয়, ফেব্রাইল র্যাশ, in which red eyes and cough are absent. In developed countries where measles is uncommon, specific IgM antibodies are being used for diagnosis. তাহলে ডেভেলপড কান্ট্রিতে র্যাশ দেখাই হয় না, IgM অ্যান্টিবডি দেখা হয়। পোস্ট মিজল স্টেজ কি আছে, মেইনলি এটা একটা ভাইরাল ডিজিজ, সো দ্য চাইল্ড উইল হ্যাভ লস্ট ওয়েট অ্যান্ড উইল রিমেন উইক ফর এ নাম্বার অফ ডেজ টু ফিউ মান্থস। There may be failure to recover and gradual deterioration and into chronic illness, increased susceptibility to other bacterial and viral infection, যে কোনো ইমিউনিটি কমে থাকলেই সুপারএডেড বা অ্যাডিশনাল ভাইরাল অর ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, সিমিলার মিজলস এতেও হতে পারে। And also nutritional metabolic effects and the tissue destructive effects of the virus. There may be growth retardation, diarrhea, cankra moris, pyogenic infection, candidosis, reactivation of pulmonary TB, etc. Cankra moris টা কি? এটা একটা pyogenic abscess, gangrene over face or any parts of the face covering lips, buccal mucosa or part of the head,
যেটা নন কমিউনিকেবল, ট্রান্সমিট করবে না, আর ইউজুয়ালি রিভার্ট ব্যাক করা মুশকিল। দিস ইজ এ মোর ডেঞ্জারাস টাইপ অফ অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ পোস্ট মিজলস। কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? অনেক কিছু হতে পারে। দ্য মোস্ট কমন কমপ্লিকেশনস আর measles associated diarrhea, pneumonia and other respiratory complication and otitis media. Otitis media occurs in about 5 to 15% of cases. Pneumonia is the most common life threatening complication. It occurs in less than 10% cases in developed countries, আর for developing countries এ অনেক বেশি 20 to 80% ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হয় পোস্ট মিজলস। আর দেখা যায় এই নিউমোনিয়া গুলো is mainly due to measles virus, not due to suppurated bacterial or viral infection. Most serious complication এটা আছে তোদের MCQ তে is the SSPE, that is subacute sclerosing panencephalitis. এটা কিন্তু অনেক দিন পরে হয়, এটা একদম 100% না হলেও খুবই ফ্যাটাল ডিজিজ, ইউজুয়ালি রিভার্ট ব্যাক করানো যায় না, ফ্যাটালিটি ইজ মোর দ্যান 80%। এটাতে কি হয়? progressive mental deterioration leading to paralysis, involuntary movements, muscle rigidity, coma, probably due to persistence of the virus in the brain. Diagnosis কিভাবে হবে? Demonstration of high levels of measles complement fixing antibodies in CSF and serum হয়, frequency কি? খুব কম, 1:3 lakh cases of natural measles এ SSP হয়, 3 lakh cases of measles, ঠিক আছে? 3 লাখ পপুলেশন বলিনি আমি, 3 লাখ কেস হলে একটা কেসের মধ্যে হতে পারে এসএসপি। সো ইট ইজ এক্সট্রিমলি রেয়ার। আচ্ছা, প্রেগন্যান্সিতে যদি হয় ইজ নট নোন টু কজ কনজেনিটাল অ্যাবনরমালিটিস অফ দ্য ফিটাস। এটাও একটা ডিফারেন্স, বেসিক ডিফারেন্স উইথ রুবেলা। রুবেলাতে কি হয়? রুবেলা যদি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি হয়, বাচ্চার কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হয়। কি কি ম্যালফরমেশন হয়? মেইনলি তিনটে, কার্ডিয়াক ম্যালফরমেশন হয়, ক্যাটারাক্ট হয়, ডিফনেস হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মিজলসে কি সেরকম কিছু হয় না, বাট যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন অ্যান্ড প্রিমেচিওর ডেলিভারি, এগুলো হতে পারে। All cases of severe measles and all cases of measles in areas with high case fatality rate should be treated with vitamin A, কারণ দেখা যায় ভিটামিন A ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে। এর একটা ডোজ আছে, লেস দেন 6 মান্থ হলে 50,000, 6 to 11 মান্থ হলে 1 লাখ ইউনিট, আর মোর দেন 12 মান্থ হলে 2 লাখ ইউনিট। কটা ডোজ দিতে হয়? নর্মালি দুটো, একটা স্ট্যাট যেদিন দেখছিস ডায়াগনোস হচ্ছে সেদিনই, একটা 24 ঘন্টা পরের দিন। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে থার্ড ডোজ একটা দিতে হয়। ইফ দ্য চাইল্ড হ্যাজ ক্লিনিক্যাল সাইন্স অফ ভিটামিন A ডেফিসিয়েন্সি, এ থার্ড ডোজ শুড বি গিভেন 4 to 6 উইকস লেটার, 1 থেকে 1.5 মাস পর থার্ড ডোজ অফ ভিটামিন A দিতে হয়। তাহলে লেস দেন 6 মান্থ 50,000, 6 to 11 মান্থ 1 lakh, more than 12 month 2 lakh doses, international unit doses of vitamin A must be given in a case of measles, severe measles. Measles and chicken pox হ্যাঁ হতে পারে, একসঙ্গে হতে পারে, কিন্তু দেখা যায় যে কোনো একটা আগে যেটা হচ্ছে সেটা সেকেন্ডটার র্যাশটাকে বা ক্লিনিক্যাল সিমটমটাকে বা সাইনটাকে একটুখানি কমিয়ে রাখে, সেটাই বলা আছে। প্রিভেনশন অফ মিজলস কিভাবে হবে? Achieving an immunization rate of over 95% and ongoing immunization against measles through successive generations of children, মানে এই জেনারেশনের চিলড্রেনদের দিলে এই জেনারেশনের চিলড্রেনরা প্রোটেক্ট হলো, প্রিভেন্ট হলো, নেক্সট জেনারেশন বা নেক্সট কোহর্ট অফ বাচ্চাগুলোকেও দিতে হবে, ঠিক আছে? 95% এফিকেসি রেট, কেন? বিকজ ইট ইজ এ লাইভ ভ্যাকসিন, সো ইট ইজ হাইলি এফেক্টিভ। এরপরে আসছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা, দ্যাট ইজ মিজলস ভ্যাকসিনেশন। অনেকগুলো কারণে এটা ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে এটা একটা লাইভ ভ্যাকসিন, সো দেয়ার আর সাম অ্যাডভার্স এফেক্ট। সেকেন্ড হচ্ছে যদি কোনো কারণে মিজলস ভ্যাকসিনেশনে ফ্যালাসি থাকে, কোনো গোলমাল থাকে, ভ্যাকসিনেশনে বলেছি মাইন্ড ইট, ল্যাক অফ ভ্যাকসিনেশনে না হয়, দেয়ার ক্ষেত্রে গোলমাল থাকে, তাহলে একটা সিরিয়াস সিভিয়ার অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়, সেটা হচ্ছে টক্সিক শক সিনড্রোম। তাহলে যে কোনো এই টাইপের কমপ্লিকেশন যেগুলো খুব হ্যাজার্ডাস, যেগুলো খুব পোটেন্সিয়ালি লাইফ থ্রেটনিং, সেই টাইপের অ্যাডভার্স এফেক্ট যদি কোনো ভ্যাকসিনেশনে বা ইমিউনাইজেশনে হয়, তাহলে ইমিউনাইজেশনের এফিকেসিটা নিয়ে ডাউট প্রকাশ করবে সাধারণ মানুষ, হ্যাম্পার্ড হবে সার্ভিসটা। সেই জন্য এটা খুব মেটিকুলাসলি দেওয়া হয়, মেটিকুলাসলি স্টোর করা হয়। এটা একটা লাইভ অ্যাটেনিউটেড ভ্যাকসিন রেকমেন্ডেড ফর ইউজ
আর হচ্ছে কি দেখ ফ্রিজ ড্রাইড প্রোডাক্ট, ফ্রিজ ড্রাইড। Before use, the lyophilized vaccine is reconstituted with sterile diluent. Each dose of 0.5 ml contains 1000 viral infective unit of the viral vaccine strain. This is also true when it is presented as MCV, that is measles containing vaccine. Measles vaccine may also contain sorbitol and hydrolyzed gelatin as stabilizer. এতে থায়োমার্সাল থাকে না, এটা একদম মার্ক করে নিবি। সাম অ্যামাউন্ট অফ নিওমাইসিন থাকে যদি কোনো সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কোনো কারণে কন্টামিনেটেড হয়ে যায় ভায়ালের মধ্যে, সেইটা প্রিভেন্ট করার জন্য নিওমাইসিন থাকে, বাট থায়োমার্সাল থাকে না। হাইড্রোলাইজড জিলাটিন থাকে অ্যাজ স্টেবিলাইজার, সরবিটল থাকে। দ্য ডাইলুয়েন্ট মাস্ট নট বি ফ্রোজেন বাট শুড বি কুলড বিফোর রিকনস্টিটিউশন, এগুলো মেনটেন করতে হয়। এজ কি, প্রেফারেবলি দেখা যায় ন্যাচারাল একটা ইমিউনিটি পারসিস্ট করে বাচ্চাদের মধ্যে যদি তার মা ন্যাচারালি ইনফেক্টেড হয়ে থাকে মিজেলসে অথবা ভ্যাকসিনেটেড থাকে। এই দুটো ক্ষেত্রেই তার মায়ের মধ্যে অ্যান্টিবডি থাকবে, সেই অ্যান্টিবডিটা পাস অন করবে বাচ্চাকে। বাচ্চার মধ্যে সেই অ্যান্টিবডিটা 4 to 6 মান্থ পর্যন্ত সাফিসিয়েন্ট লেভেলে থাকে, 9 মান্থের পর থেকে সেটা কমতে শুরু করে। সো আমরা যেটা সবসময় লক্ষ্য করি যে ন্যাচারাল হিস্ট্রি বা চেন অফ ট্রান্সমিশন যাতে ব্রেক করা যায় ডিজিজের, তাহলে একটা বাচ্চার বা একটা যে এজ গ্রুপে ওই ভ্যাকসিন টাইটারটা কমে যাচ্ছে সেই এজ গ্রুপে দেব, সেইটা হচ্ছে 9 মান্থ ফর মিজেলস, নিয়ার অ্যাবাউট 9 মান্থ, 9 মান্থ টু 12 মান্থ। এর মধ্যে বাচ্চার মধ্যে মায়ের অ্যান্টিবডি লেভেলটা কমতে থাকে, তাহলে আমি বাইরে থেকে আর্টিফিশিয়ালি ইনজেকশন দেব মিজেলস ভ্যাকসিন। তার আগে দিয়ে দিলে পরে যেটা রিস্ক সেটা হচ্ছে যে মায়ের অ্যান্টিবডিগুলো যেহেতু লাইভ ভ্যাকসিন, তাহলে যে ভ্যাকসিনটা আমি দিচ্ছি সেইটাকেই ডিস্ট্রয় করে দেবো, তাহলে আর নতুন করে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না। ওই জন্য খুব আর্লি দেওয়া হয় না, 9 মান্থ হচ্ছে আইডিয়াল, 9 to 12 মান্থ। 12 মান্থের পরে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যেটা 9 to 12 মান্থ এই জায়গাটাতে বাচ্চাটা সাসেপ্টিবল থাকবে, মানে তার মিজেলস হয়ে যেতে পারে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি, জেনারেলি এটা একটা সাবকিউটেনিয়াস ভ্যাকসিন বাট ক্যান বি গিভেন ইন ইন্ট্রামাসকুলার রুট অলসো। লাইভ ভ্যাকসিন নর্মালি অ্যাজ এ রুল অফ থাম বা ডিকটাম আমরা সাবকিউটেনিয়াস দিই, এটা মনে রাখবেন সাবকিউটেনিয়াস। ইমিউন রেসপন্স কি, it induces both humoral and cellular immune response comparable to those following natural infection, although antibody titers are usually lower. তাহলে ন্যাচারাল মিজেলস ইনফেকশনে যে পরিমাণ অ্যান্টিবডি হয় মিজেলস ভ্যাকসিনে তার থেকে কম হয়। এটা ট্রু হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্য। দেখা যায় যে মা তার বাচ্চাকে যে অ্যান্টিবডিটা দিয়েছে ডিউরিং বার্থ, সেইটা যদি মায়ের ন্যাচারাল ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে সেই ইমিউনিটিটা অনেক বেশি, কিন্তু যদি মা ভ্যাকসিনেটেড হয় তাহলে সেই ইমিউনিটিটা তুলনায় কম। রিঅ্যাকশন কি হয়, একটা হালকা মিজেলস, মাইল্ড মিজেলস লাইক সিমটম হয়, যেমন ফিভার, র্যাশ, আর সিভিয়ারিটি খুব কম হয়। দিস মে বি অকার ইন 15 to 20% অফ দ্য ভ্যাকসিনিজ, বাট কোনো রকমের সিভিয়ার অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশনস নোটেড নয়, এখনকার দিনে নয়। আরও একটা আমি বললাম কোল্ড সেন্সিটিভ ভ্যাকসিন, কিন্তু এখনকার দিনে এগুলো হিট সেন্সিটিভও, মানে সরি হিট রেজিস্ট্যান্টও, মানে একটু গরমে থাকলেই যে নষ্ট হয়ে যেত সেটা এখন হয় না। তাও একটা ইমিউনাইজেশন সেশনে বেশি আমরা ইউজ করি না মিজেলস ভ্যাকসিন, এটা ওপেন ভায়াল পলিসিতেও নেই, মানে একটা ভ্যাকসিন আমরা পরের সেশনে ইউজ করি না, যেদিন ইউজ করা হচ্ছে সেদিনই শেষ, যা ইউজ হলো হলো তারপর ফেলে দেবো। 4 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম। যখন ভায়াল ওপেন করছি সেখানে ডেট আমরা লিখে রাখি, টাইম আমরা লিখে রাখি, সেই টাইম ফোরানোর পরে আর কোনো বাচ্চাকে ওই ভায়াল থেকে দেব না, যদি পুরোটাই বেঁচে থাকে পুরোটাই ফেলে দেবো। ইমিউনিটি, ইট ক্যান কনফার এ লাইফ লং ইমিউনিটি। এখানে বলা আছে দেখ 11 to 12 মান্থে দিলে মোটামুটি 99%, আর 9 মান্থে দিলে মোটামুটি 90% ইমিউনিটি থাকে। এখন আমরা ডাবল ডোজ দিই, একটা 9 মান্থে, একটা 16 to 24 মান্থে, দুটো ডোজ দিই মিজেলসের। তাহলে দুটো ডোজ দেওয়া মানে মোর দেন 95% অবশ্যই এফেক্টিভনেস আছে। Contacts, susceptible contacts over the age of 9 to 12 months may be protected against measles with measles vaccine provided that this is given within 3 days of exposure. কেন 3 দিনের মধ্যে? ওই যে বললাম ভ্যাকসিন দিলে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা 7 দিন আর ন্যাচারাল মিজেলসের 10 দিন, তাহলে 3 দিনের এক্সট্রা সুযোগ আমি পাচ্ছি, সেই জায়গাতে ভ্যাকসিন দিলে প্রোটেক্ট হতে পারে।
কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি, যে কোনো নর্মাল ভ্যাকসিনের যেগুলো থাকে মাইল্ড ফিভার, মাইল্ড কাফ, মাইল্ড কমন কোল্ড, এগুলো কিন্তু not a contraindication for measles vaccine, but severe febrile illness, hospitalization, these are contraindication, or if the baby is allergic to any of the substance of the measles vaccine, then it is contraindicated. সেটাও যে কোনো ভ্যাকসিনের জন্যই ট্রু। আদারওয়াইজ HIV infection হয়েছে, এরাও নর্মালি নট এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আর্লি স্টেজ অফ HIV ইনফেকশন ইজ নট এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, বাট প্রেগনেন্টলি অবশ্যই আমরা দেব না। অ্যাডভার্স এফেক্ট আমি বললাম, এটা হচ্ছে মেন টক্সিক শক সিনড্রোম অকার্স when measles vaccine is contaminated or the same vial is used for more than one session on the same day or next day. The vaccine should not be used after 4 hours of opening the vial. It is totally preventable and reflects poor quality of immunization service. তাহলে এটা আমরা টোটালি চাই যে একটা কেস অফ TSS যেন না হয়। It will significantly hamper the immunization process by measles vaccine. Symptoms are typical: severe watery diarrhea, vomiting, high grade fever are reported within few hours of measles vaccination. আর কি, এটা হলে একটা বাচ্চার হবে না, যতগুলো বাচ্চাকে ওই ভাইল থেকে দিয়েছি প্রত্যেকটা বাচ্চার হবে, সেইটা থেকে ফার্স্ট আউট হবে যে TSS হয়েছে, টক্সিক শক সিনড্রোম হয়েছে। There are usually a cluster of cases as all infants vaccinated from contaminated vial will be affected. These may cause death within 48 hours. Case fatality rates are high. 9 মাসের বাচ্চা, তাহলে সব জায়গাতে ওকে আমরা ট্রিটও করতে পারবো না অত সহজে, সব জায়গায় পিকু বা NICU নেই। Second dose of measles vaccine may be added to the routine immunization schedule in countries that have achieved more than 80% coverage of the first dose of the vaccine at the national level for 3 consecutive years. তাহলে এটা একটা সার্ভে করা হয়, হয় কান্ট্রি লেভেলের সার্ভে অথবা WHO সার্ভে অথবা ইউনিসেফ সার্ভে। দেখা হয় যে ফার্স্ট ডোজ অফ মেসেজ ভ্যাকসিনটা 80% এর উপরে বেনিফিশিয়ারিকে পরপর 3 বছর দিতে পারা গেছে কিনা, যদি দিতে পারা যায় তখন সেই কান্ট্রি এলিজিবল ফর সেকেন্ড ডোজ। তাহলে ইন্ডিয়া এলিজিবল হয়ে গেছে অনেক দিনই, ইন্ডিয়া কিন্তু এখন সেকেন্ড ডোজ দেয়। ফার্স্ট ডোজ at 9 months, সেকেন্ড ডোজ between 16 to 24 months. In general, countries that do not meet this criterion should prioritize improving measles containing vaccine 1 coverage and conducting high quality follow-up supplementary immunization activities. The full form of SIA is supplementary immunization activities. SIA এটা মনে রাখিস, জিজ্ঞেস করা হয়। আরেকটা আছে NID, National Immunization Day. NID is used for mainly pulse polio immunization. Pulse polio এর জন্য NID ইউজ করা হয়। সাপ্লিমেন্টারি ইমিউনাইজেশন অ্যাক্টিভিটিস সবগুলোর জন্যই, সব ভ্যাকসিনের জন্যই মেইনলি ইউজ করা হয়। কম্বাইন্ড ভ্যাকসিন, শুধুমাত্র মেসেলস ভ্যাকসিন পাওয়া যায় আলাদা করে, এছাড়াও মিজলসের সঙ্গে রুবেলা পাওয়া যায় MR ভ্যাকসিন, মামস মিজলস রুবেলা পাওয়া যায় MMR ভ্যাকসিন, মামস মিজলস রুবেলা তার সঙ্গে ভ্যারিসেলা একসঙ্গে চিকেন পক্স পাওয়া যায় MMRV ভ্যাকসিন। এত রকমের কম্বিনেশন বাজারে অ্যাভেলেবেল, সবগুলোই হাইলি এফেক্টিভ। স্বাভাবিকভাবে যে যত বেশি পরিমাণে থাকবে কস্ট উইল ইনক্রিজ, তত বেশি দাম, ঠিক আছে। যেমন মোটামুটি MMR, শুধু MMR যদি আমি ধরি তাহলে 600, কিন্তু MMRV যদি ভ্যারিসেলা ধরি তাহলে কিন্তু মোর দ্যান 2000 চলে যাবে। ইমিউনোগ্লোবুলিন, measles may be prevented by administration of immunoglobulin, human immunoglobulin early in the incubation period. The dose recommended by WHO is 0.25 ml per kg of body weight. এটা important, 0.25 ml per kg of body weight. It should be given within 3 to 4 days. এখন নরমালি যেহেতু লাইভ ভ্যাকসিন ভালো পাওয়া যায় সেই জন্য এরকম ক্ষেত্রে আমরা লাইভ ভ্যাকসিন ইউজ করি। যাদের লাইভ ভ্যাকসিনে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে তাদের ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবুলিন, আর ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়ার পরে যদি প্রয়োজন হয় 8 to 12 উইকস পরে আমরা অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন দ্যাট ইজ লাইভ ভ্যাকসিন দিতে পারি। এখানেও একটা খেয়াল কর, হেপাটাইটিস বা অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিনেশন দিতে পারি, এর ক্ষেত্রে কিন্তু নয়, 8 to 12 উইকস পর। কেন এই টাইমটা কেন নিই? বিকজ ইট ইজ এ লাইভ ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। ইরাডিকেশনের জন্য কি কি করতে হবে? Achieving an immunization coverage of at least 96% of the children under 1
দ্য accumulation in the immunity gap be prevented, এইগুলো করলে ইরাডিকেশন করা পসিবল। আর টু দ্য মানে একমাত্র এখনো পর্যন্ত আমরা জানি স্মল পক্স ইজ ইরাডিকেটেড, আফটার স্মল পক্স যদি কিছু ইরাডিকেট করা পসিবল হয় দ্যাট ইজ মিজলস। তো তার জন্য ভ্যাকসিনেশন কাভারেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আউটব্রেক কন্ট্রোল মেজার, কোথাও যদি আউটব্রেক হয়েছে, যেহেতু বললাম একটা ভার্জিন কমিউনিটি যেখানে আগে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি, যেখানে আগে মিজলস হয়নি, এরকম জায়গায় যদি মিজলস ইনফেকশন ঢোকে তো 90% বা মোর দেন 90% পার্সনস অর চিলড্রেন উইল বি অ্যাফেক্টেড বাই মিজলস। তাহলে সেই রকম জায়গার ক্ষেত্রে আউটব্রেক হয়ে গেলে কি করব? ফার্স্ট হচ্ছে আইসোলেশন ফর 7 days আফটার অনসেট অফ র্যাশ। তাহলে 7 days আমি কি বলেছিলাম, কমিউনিকেবল পিরিয়ড বা ইনফেক্টিভিটি পিরিয়ড বা পিরিয়ড অফ ইনফেক্টিভিটি হচ্ছে 4 days বিফোর অ্যান্ড 4 days আফটার। তাহলে র্যাশ থেকে 4 days আফটার পর্যন্ত কমিউনিকেবল। এখানে আমি 7 দিন বলছি র্যাশ থেকে, তাহলে ইট ইজ মোর দেন এনাফ ফর কভার আপিং দ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড। সেকেন্ড হচ্ছে ইমিউনাইজেশন অফ কন্ট্রাক্টস উইদিন 2 days অফ এক্সপোজার। ইফ ভ্যাকসিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ইমিউনোগ্লোবুলিন শুড বি গিভেন উইদিন 3 to 4 days অফ এক্সপোজার। তাহলে ইমিউনাইজ করে দেবো, 7 দিন আইসোলেশনে রাখবো। আর প্রম্পট ইমিউনাইজেশন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ অ্যান এপিডেমিক ইজ এসেন্সিয়াল টু লিমিট দ্য স্প্রেড। তাহলে এর ক্ষেত্রে মিজলসের জন্য মেন হচ্ছে আইসোলেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন। 1 vaccine or 1 dose of vaccine is normally confers lifelong immunity। 2 dose এখন দেওয়া হয়, একটা at 9 month, সেকেন্ড হচ্ছে 16 to 24 month। It is given by subcutaneous route and dose is 0.5 ml, যেন মনে থাকে। So that is all about measles, which is rubella. Now it is rubella, that is German measles. It is also an acute childhood infection, usually mild than measles, of short duration, approximately 3 days, accompanied by low grade fever, lymphadenopathy and a maculopapular rash. The rash is not so much characteristics like measles and there is absence of cough. এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তাহলে কাফ যেখানে মিজলসে ছিল এখানে নেই, এটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মিজলসে ছড়ানোর রাস্তাটা বেশি সোজা ছিল, কাফ রেসপিরেটরি রুটটা বেশি, এই ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। ইনফেকশন ইন আর্লি প্রেগন্যান্সি মে রেজাল্ট ইন সিরিয়াস কনজেনিটাল ডিফেক্ট। রুবেলার ক্ষেত্রে যেটা মেন পড়ার আছে সেটা হচ্ছে এইটি, কনজেনিটাল ডিফেক্টস অফ কি ইউটেরাস, ইউটেরাইন এমব্রায়ো। মেনলি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যে ইনফেকশনগুলো হয় সেগুলোতে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন এমব্রায়োতে সবচেয়ে বেশি হয়, তার থেকে 80% ধরে রাখতে পারিস। 20% হচ্ছে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে যে ইনফেকশনগুলো হয়, আর থার্ড ট্রাইমেস্টারে ইনফেকশন হলে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন নর্মালি হয় না। তাহলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর দিস কনজেনিটাল ডিফেক্টস, ইনক্লুডিং ডেথ অফ দ্য ফিটাস। The disease is worldwide in distribution and tends to occur in epidemics in non-immunized population every 6 to 8 years. মিজলসের জন্য যে সাইক্লিক্যাল ট্রেন্ড সেটা ছিল 3 years, 3 বছর পর পর মিজলস ফিরে আসে, এখন সেটা বেড়েছে, ডিউরেশনটা বেড়েছে, প্লাস পিকটা কমেছে ডিউ টু ভ্যাকসিনেশন। রুবেলার জন্য হচ্ছে এভরি 6 to 8 years হচ্ছে এই সাইক্লিক্যাল ট্রেন্ড। Agent, it is also an RNA virus of the Toga virus family, ওটা ছিল প্যারামিক্সো। Only one antigenic type of the virus seems to exist. This is also recovered from nasopharynx, throat, blood, CSF, urine and can be propagated in cell culture. ওটাও কালচার করা সম্ভব, মিজলস রুবেলাও কালচার করা সম্ভব। এটাও একটা ছোট ইনফরমেশন, কালচার করা সম্ভব বলে ভ্যাকসিন বানানো ইজি হয়, সেই জন্য মিজলসেরও ভ্যাকসিন আছে, সিমিলার রুবেলারও ভ্যাকসিন আছে। Source of infection কি? Clinical or subclinical cases of rubella. A large number of rubella infections are in fact subclinical. মিজলসের থেকে বেশি সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন রুবেলার হয়। কেন? একটা বললাম এর ইনফেকশন গুলো খুব মাইল্ড, কাফ নেই, র্যাশটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নয়, সব জায়গায় র্যাশ বেরোয় না। ইনফ্যাক্ট দিস রিপ্রেজেন্ট ওয়ান অফ দ্য মেজর ডিফারেন্স বিটুইন মিজলস অ্যান্ড রুবেলা। এই সাবক্লিনিক্যাল কেসটা মিজলসের তুলনায় কম, রুবেলায় বেশি। There is no known carrier state for potentially postnatally acquired rubella. Postnatally acquired যে রুবেলা গুলো মানে যে বাচ্চার গর্ভাবস্থায় হয়েছে, ভ্রূণের মধ্যে হয়েছে, যখন বাচ্চা জন্মে যাবে আফটার বার্থ, সে কিন্তু কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত ওটা সেট করতে পারে ভাইরাসটা। এইটা কিন্তু পোস্টনেটালের জন্য ট্রু, বাট নট ফর নর্মাল রুবেলা ইনফেকশন। নর্মাল রুবেলা ইনফেকশন হলে
ন্যাচারালি হলে, তখন কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে ছড়ায় না। The vaccine virus is not communicable similar to measles vaccine, যে measles ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও যেমন ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে সেইখান থেকে একজন একজনকে ছড়াবে না, রুবেলাতেও ছড়ায় না। কেন ছড়ায় না? কারণ লাইভ ভ্যাকসিনে আমরা যে প্যাথোলজিক জায়গাটা একটা ভাইরাসের সেইটা কিল করে দিই বাই ডিফারেন্ট কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট, সেই জন্য মাইল্ডার ফর্ম অফ ডিজিজ বডির মধ্যে হবে, বাট কমিউনিকেবিলিটিটা থাকবে না। পিরিয়ড কি? আগেরটাতে বলেছিলাম 4 দিন, 4 days বিফোর র্যাশ, 4 days আফটার র্যাশ। এর ক্ষেত্রে মনে রাখি 7 দিন, 7 days। দেখ, it probably extend from a week before symptoms to about a week after rash appears. Infectivity is greatest when the rash is erupting. Host factor কি? Age, mainly a disease of childhood, particularly in the age group 3 to 10 years. Persons older than 15 years are now accountable, how একই টিনেজাররাও হতে পারে। আর মেইনলি এখন যেটা আমাদের মোস্ট কনসার্ন সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওমেন বা রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপের ওমেন হু আর ইয়েট টু বি প্রেগনেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে রুবেলা ইনফেকশন আটকানো। কারণ কি? ওই যে বললাম ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যদি রুবেলা ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন বা ডিফেক্টের চান্সেস 80% অর মোর। ইমিউনিটি একটা দিলে পরেই অনেক দিন ইমিউনিটি থাকে, প্রবাবলি 10 to 15% and sometimes lifelong। আচ্ছা, ওয়ান অ্যাটাক রেজাল্ট ইন লাইফলং ইমিউনিটি, সেকেন্ড অ্যাটাকস আর রেয়ার। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইনফেকশনের জন্য, মিজলসের জন্য সেম। ইনফ্যান্টস অফ ইমিউন মাদার আর প্রোটেক্টেড ফর 4 to 6 months। মিজলসের জন্য অ্যাটলিস্ট 6 months পর্যন্ত ইমিউনিটি থাকে, রুবেলার জন্য তাই। It is estimated that 10 to 14% of the population could reach adulthood without experiencing rubella infection in the absence of immunization. Thus, many women of childbearing age group may remain rubella susceptible. Studies in India indicate that approximately 40% of women of childbearing age are susceptible to rubella. এই এজ গ্রুপের জন্য আলাদা করে রুবেলা ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, আর ভ্যাক পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কিন্তু একটা মেন কন্ডিশন হলো রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার পর অ্যাটলিস্ট ফর 3 months টু নট গেট প্রেগনেন্ট, এটা একদম বলে দেওয়া হয়। ঠিক আছে? কারণ কি? সিমিলার লাইভ ভ্যাকসিন দিচ্ছি আমি, একেই বলছি কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হবে, আমি ভ্যাকসিন দিয়ে তারপরে প্রেগনেন্ট হতে বলতে পারি না, তাহলে 3 মাসের একটা গ্যাপ দিতে হবে। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, ডিজিজ ইউজুয়ালি occurs in a seasonal pattern, that is temperate zones during the late winter and spring, with epidemics every 4 to 9 years. Transmission same by droplets from nose and throat and droplet nuclei, aerosols from 1 week before onset of rash to 1 week after it has faded. Portal of entry is via respiratory route. The virus is maintained in human population by chain transmission. The virus can cross the placenta and infect the fetus in utero, leading to congenital rubella in the newborn. Incubation period 2 to 3 weeks, average 18 days. For measles, second cephalocaudal progression is absent. এইটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্ট। আমি কি বললাম, মিজলসের র্যাশগুলো কোথা থেকে বের হয়? কানের পাশ থেকে শুরু হয়, তারপরে আস্তে আস্তে ট্রাঙ্ক ব্যাক হয়ে নামতে নামতে লোয়ার লিম্বের দিকে যায়। ড্রাগ র্যাশ সেরকম নয়, যে কোনো জায়গায় হতে পারে, হঠাৎ করে হাতে, পায়ে, বাটাকে, অ্যাবডোমেনে, যে কোনো জায়গায় একসঙ্গে অ্যাপিয়ার করতে পারে। 3 বছরের উপরে ড্রাগ র্যাশ হয় না, এটা খুব ভুল কথা, যে কোনো বয়সে হতে পারে। আর এই ড্রাগ র্যাশ ডাজ নট রিজেম্বল মিজলস, এটাও ভুল কথা। হতে পারে মিজলসের সঙ্গে রিজেম্বল করলো, ডিসকিট, কনফ্লুয়েন্ট, ব্লচি, রেড হতেই পারে, কিন্তু প্রোগ্রেশনটা এরকম হবে না, যেটা মিজলসের ক্যারেক্টারিস্টিক প্রোগ্রেশন। কানের পেছন থেকেই শুরু হবে, কবলিক স্পট আসবে, ট্রাঙ্ক হবে, ব্যাক হবে, তারপর নিচের দিকে যাবে। পরের কোশ্চেন, রুবেলা ভাইরাস is spread via respiratory droplet through the air or through close contact. Patient can transmit rubella during symptomatic infection or from 7 days before the rash appears until 15 days after onset of the rash. The time frame of greatest risk is from a few days before the rash appears to how many days after the onset of the rash? এটা আমি বলেই দিয়েছিলাম 7 দিন আগে 7 দিন পরে। ঠিক আছে? রুবেলার জন্য 7 দিন, ফর মিজলস ইট ইজ 4 days, 4 দিন আগে 4 দিন পরে। এটা হচ্ছে 28-year-old woman who is at 11 weeks gestation comes to the clinic for physical examination and to receive appropriate vaccinations prior to beginning a job at a daycare center. The patient's medical and immunization records are unavailable.
which of the following is the most appropriate next step with regard to administering this patient with MMR vaccine? Administer the vaccine at 20 weeks, at 32 weeks, administer the vaccine at this visit, administer the vaccine after the patient gives birth. 11 মাসের অন্তঃসত্ত্বা একজন মহিলা এসছেন, তার কোনো ডকুমেন্ট, কোনো হিস্ট্রি এখন নেই, তিনি একটি ডে কেয়ার সেন্টারে কাজ করবেন, তার জন্য কোন পয়েন্টটা আমরা করব? এমএমআর ভ্যাকসিন দেব 20th উইকে, 32 উইকে, এক্ষুনি দিয়ে দেব, নাকি বাচ্চা হওয়ার পর দেব? খুব সোজা কোশ্চেন তো। আমি অন্তত দুবার তোদের বারবার করে বলেছি, রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কি বলবো? 3 মাস প্রেগনেন্ট হওয়া যাবে না, ঠিক আছে? কেন? কনজেনিটাল অ্যানোমালি হয়ে যেতে পারে, লাইভ ভ্যাকসিন তো। তাহলে অন্তঃসত্ত্বা 11 উইকসের 20th উইকে তাই থাকবে, প্রেগনেন্টই থাকবে, 32তেও তাই থাকবে ধরে নেওয়া যায়। তাহলে আমি তাকে এমএমআর ভ্যাকসিন, মানে রুবেলা আছে তার মধ্যে, কিভাবে দিই লাইভ ভ্যাকসিন? দিতে পারি না। কখন দেব? বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর। তাহলে অ্যাডমিনিস্টার দ্য ভ্যাকসিন আফটার দ্য পেশেন্ট গিভস বার্থ।